भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेष नित्यं भागवतसेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिं भवति नैष्टिके ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाल देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा சென்ற இந்த பாகவதம் வகுப்புக்கு உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ಇಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ತರಗತಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು. இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள், குரு பூர்ணிமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಸೊ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ದಿನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எதுக்காக குரு பூர்ணிமா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான நாள்? ಏನಗೋಸ್ಕರ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ದಿನ? ஏன்னா ஒருத்தர் ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு காட்டுத்தீ இல்ல அப்படின்னு சொன்னா தப்பிக்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய கடல்ல ஒருத்தர் விழுந்து தத்தளிச்சிட்டு இருக்கிறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಆಗ್ದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ. அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில இருந்து எந்த விதமான ஒரு உதவியுமே இல்ல, கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நிலைமையில யாரோ ஒருத்தர் அவருடைய வாழ்க்கைய பணயம் வைத்து நம்மளை காப்பாத்துறாரு அப்படின்னு சொன்னா அப்போ அவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு நபர். ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. அதுதான் குரு அப்படிங்கிற அந்த குரு தன்னுடைய வாழ்க்கையை பணயமா வைத்து அவர் என்ன பண்றாரு, நம்மளுடைய வாழ்க்கையை காப்பாத்துறாரு. ಸೊ ಅವರನ್ನೇ ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಪಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, சாக்ஷா தரித்தேன சமஸ்த சாஸ்திர, அதாவது பகவானை எப்படி நம்ம வழிபாடு பண்றோமோ அதே மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணணும், நாம குருவையும் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரம். ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗುರುವನ್ನ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾ ಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಕುರು தஸ்தேகி கதிராத்மா பிரகாசந்தஸ்ய மகாத்மனக. அதாவது எப்படி பகவானை வழிபாடு பண்றோமோ அதே மாதிரி யாரு குரு வழிபாடு பண்றாங்களோ அப்போ அவருடைய ஹிருதயத்துல எல்லா விதமான சாஸ்திரத்தினுடைய ஞானங்களும் அது தானாவே வெளிப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. அதனாலதான் குரு அப்படிங்கிறவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர். ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ.
இந்த குரு அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா, கு சப்தாத் அந்தகாரஸ்ய ரு சப்தாத் நிராகரஸ்ய. அதாவது வந்து ஆஹ் கு அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அறியாமை, பயங்கரமான ஒரு இருள் அப்படின்னு அர்த்தம். ಸೊ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುರು ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಗು ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಇರು ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ரு சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லி. ஸோ அப்போ அந்த குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த அறியாமையை வந்து போக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம கிட்ட 2 முக்கியமான அறியாமை வந்து இருக்கு. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕತ್ತಲನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಧಗಳಿದಾವೆ. ஒண்ணு வந்து நான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு விதமான அறியாமை. இன்னொன்னு வந்து நானே வந்து பகவான்னு நினைக்கிறது இன்னொரு விதமான அறியாமை. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2ನೇ ವಿಷಯ. இந்த 2 முக்கியமான அறியாமைய இந்த குரு அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய ஞானத்தினால அவர் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து போக்குறாரு. ಸೊ ಈ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வரலாம், அது எப்படிங்க, அவரும் வந்து நம்மள மாதிரி வந்து ஒரு மனுஷன் தானே, அவரும் இந்த உலகத்துல நம்மள மாதிரி தான் பிறக்கிறாரு, நம்மள மாதிரி தான் வாழ்றாரு. அப்படி இருக்கும்போது அது எப்படி அவருக்கு மட்டும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சக்தி வரலாம் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತರನೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. இப்போ வானத்துல வந்து பலவிதமான எண்ணற்ற நட்சத்திரங்கள் இருக்கு. அந்த பலவிதமான நட்சத்திரங்களுக்கு நடுவுல நிலா அப்படின்ற ஒரு கிரகமும் இருக்கு, ಚಂದ್ರನ್. ಸೊ ಈಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರರಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದಮಾಮ. சோ ஆயிரமான நட்சத்திரங்களுக்கு நடுவுல சந்திரனும் ஒரு நட்சத்திரம் தான். ஆனா அந்த சந்திரன் மட்டும் வந்து மத்த எல்லா நட்சத்திரங்களோட வந்து பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டிருக்கு. ಸೊ ಈ ಸಾವಿರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರನು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರನೇ, ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. அந்த சந்திரன் மட்டும் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த சந்திரன் சூரியன் கிட்ட இருந்து அந்த கிரகணத்தை, அந்த வெளிச்சத்தை வந்து கிரகிச்சு அதை என்ன பண்ண முடியும், மத்த எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அதனுடைய பிரகாசத்தை வந்து என்ன பண்ண முடியும், அதுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த சக்தி நிலாக்கு இருக்கு, நட்சத்திரத்துக்கு இல்ல. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಚಂದ್ರ ಬಂದು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. சோ இப்ப இந்த சந்திரன் வந்து சூரியன் கிட்ட இருந்துதான் பிரகாசத்தை கிரகிச்சு கொடுக்குது. ஆனா சூரியனுடைய பிரகாசம் மாதிரியே சந்திரனுடைய பிரகாசமும் வந்துட்டு வெப்பத்தை கொடுக்குதா? ಸೊ ಈಗ ಚಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಬಿಸಿ ತಾಪ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾಪಮಾನ ಬಂದು ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಚಂದ್ರனுடைய கிரகணம் சூடா இருக்குமா, குளிர்ச்சியா இருக்குமா? ಸೊ ಚಂದ್ರನದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಾಪಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ? எப்படி இருக்கும்? ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಭು, ಕೂಲಾ இருக்குது ಪ್ರಭು. கூலா இருக்குதா? அது எப்படி?
சூரியனுடைய கிரகணம் ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு. அதை வந்து எடுத்துட்டு அது எப்படி குளிர்ச்சியான ஒரு கிரகணத்தை கொடுக்க முடியுது? ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಂಪಾದಂತ ಒಂದು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಂಪಾದ ಒಂದು ಇದು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ನಾವು ಅವಾಗ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಕಿರಣ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಂದ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ. கம்மியா இருக்கலாம். அப்படின்னா வந்துட்டு ஹீட்டு தான் கம்மியா இருக்கணுமே தவிர டோட்டலா அதோட நேச்சரே மாறக்கூடாது. ஏன்னா இப்ப இங்க வந்து நேச்சரே மாறிடுது, ஹீட்டு குறையல, குளிர்ச்சியா இருக்கு டோட்டலா. அது எப்படி சாத்தியம் சொல்லுங்க. ಸೂರ್ಯ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು, ಚಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳ ತಾಪಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. प्रभुजी, कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण प्रभुजी, நமஸ்காரம். சொல்லுங்க. நமஸ்காரம் சொல்லதான் நான் பண்ணீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அது பகவானோட சிருஷ்டி அந்த மாதிரி பிரபுஜி. ஓகே ஓகே, பரவாயில்ல. அதாவது நம்ம அப்படித்தான். அப்பா வந்து எப்படி இருப்பாரு? ரொம்ப உக்கிரமா இருப்பாரு. அம்மா வந்து எப்படி இருப்பாங்க? சாந்தமா இருப்பாங்க. அம்மா வந்து காசு கொடுத்தாலும் யாரோட காசை கொடுக்கணும்? அப்பாவோட பாக்கெட்ல இருந்து தான் எடுத்து அம்மா காசு கொடுக்கணும். அம்மா கிட்ட வந்து ஒண்ணும் தனியா காசு இருக்காது. ஸோ அது மாதிரி பகவான் வந்து கொஞ்சம் கோபமா தான் இருப்பார். அவர் வந்து சாஸ்திரங்களை கொடுத்து இதுபடி நீ நடந்துக்கோ, நடந்தா உனக்கு வந்துட்டு என்னது பரிசு, இல்லைன்னா தப்பா நடந்தா தண்டனை, அவ்வளவுதான். ரூல்ஸ் தான் பாப்பார் பகவான். ஆனா குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து அம்மா மாதிரி. அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ஐயோ பாவங்க நம்ம பையங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாரு, அவர் வந்து பகவான் கிட்ட கொஞ்சம் நம்மளை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லி பகவானை சாந்திப்படுத்தி என்ன பண்ணுவாரு, அவர்கிட்ட இருந்து அந்த சக்தியை வாங்கி அவருடைய அந்த அனுகிரகத்தையே வாங்கி என்ன பண்ணுவாரு, நமக்கு அனுகிரகத்தை கொடுக்கிறாரு. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಏನು ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೀಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇವ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರನೂ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಹತ್ರ. எப்படி சூரியன் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன பண்றாரு, நம்மளுடைய தவறுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து பொறுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய இனிமையான அந்த நற்குணங்கள்னால, தன்னுடைய இனிமையான அந்த நற்குணங்கள், நல்ல வார்த்தைகள் அப்படின்ற அந்த ஒரு குளிர்ச்சியான கிரகணத்தினால நம்மளை என்ன பண்றாரு, நமக்கு ரொம்ப ஒரு மனசுக்கு இதமா அவர் வந்து பேசி நடந்து நம்மளை என்ன பண்றாரு, நம்மளையும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்றுறதுக்கு அவர் வந்து முயற்சி பண்றாரு. ಸೊ ಭಗವಂತನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಸೂರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಚಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ, ಭಗವಂತನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಸಹ ಬಂದು ನಾವ್ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅವರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு திவ்ய தேசம் இருக்கு. ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದೇಶವಿದೆ. அங்க வந்து கர்ப்ப கிரகத்துல ஆச்சாரியரான ராமானுஜர் உட்கார்ந்துருப்பாரு.
பகவான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து நின்னு அவர்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டுட்டு இருப்பார். ಸೊ ಆ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಬಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ம். ஒரு முறை ராமானுஜர் வந்து அந்த திவ்ய தேசத்துக்கு போயிருந்த போது அப்ப பகவான் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு சீக்ரெட் கேட்டார். ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ರಾಮಾನುಜರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಿವ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ம். அப்ப ராமானுஜர் சொன்னாரு, ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்படிலாம் வந்து கேட்டா சொல்ல முடியாது. ரகசியம் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும்னா நீங்க வந்து என்கிட்ட சிஷியன் ஆகணும், நான் உங்களுக்கு குருவா இருந்தாதான் நான் அந்த ரகசியம் சொல்லி கொடுக்க முடியும்னு ராமானுஜர் சொல்லிட்டார். ಆಗ ರಾಮಾನುಜರ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳ ತರ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த மாதிரி நானும் வந்து இந்த உலகத்துல பலவிதமான அவதாரங்களை நானும் வந்து பிறக்கிறேன். ஆனா யாரு வந்து என் பின்னாடி எனக்கு இவ்வளவு ஃபாலோயர்ஸ் வந்ததே கிடையாது. அது எப்படி உனக்கு மட்டும் இவ்வளவு ஃபாலோயர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கேட்டார். ಸೊ ಭಗವಂತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப ராமானுஜர் அது தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க என்கிட்ட சிஷ்யனா இருந்து கேட்டாதான் சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். ಸೊ ಆಗ ರಾಮಾನುಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಶಿಷ್ಯನ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஓகே, பகவான் வந்து அதே மாதிரி வந்து நான் சிஷ்யனா இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ராமானுஜர் சும்மா வாயில வந்து சிஷ்யனா இருக்கிறேன்னு சொன்னா பத்தாது, ஆசனத்தை விட்டு எந்திரிச்சு வாங்க, நான் ஆசனத்துல உட்காரணும், நீங்க கீழே உட்காரணும், அப்பதான் அதுக்கு வேறு குரு சிஷ்யா. ಸೊ ಆಗ ರಾಮಾನುಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಹಾ, ನೀವು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಾಸನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬನ್ನಿ. ಅವಾಗ ನಾನ್ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಅದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. அதே மாதிரி பகவான் வந்து உட்கார்ந்து கேட்டார், சரி இப்பயாவது எனக்கு சொல்லுப்பா அது என்ன ரகசியம் அப்படின்னு. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗಾದ್ರೂ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்போ ராமானுஜர் சொன்னாரு, அது ஒண்ணும் ரொம்ப பெரிய சீக்ரெட் இல்ல, நீ வந்து அவதாரம் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்ற, நீதான் பகவான் நீதான் பகவான் வந்துட்டு உன்னை வந்து பெருமையா பேசிக்கிறார். ಸೊ ಭಗವಂತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ, ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು. அதுக்கு பகவான் கிட்ட, என்னப்பா நான் தான் பகவான், அப்ப நான் பகவான்னு சொன்னா என்ன தப்பு? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನೇ ಭಗವಂತ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ. அதுதான் தப்பு. இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பொறாம பிடிச்சவன். யாராவது ஒருத்தன் தன்னை வந்து புகழ்ந்து பேசினா அவங்களுக்கு பிடிக்காது, ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ತಪ್ಪು ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಾನ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. அப்போ நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. ಸೊ ಆಗ ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. நீ பகவான்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಭಗವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಅದತ್ತಾನಪ್ಪ ನಾನು சொன்னேன். ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. அப்போ அதுக்கு ராமானுஜர் சொன்னாரு, அத நாங்க தான் சொல்லணும், நீ சொல்லக்கூடாது அப்படின்னாரு. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. நீயே சொன்ன அப்படின்னு சொன்னா ஏத்துக்க மாட்டான், நான் சொன்னா நம்புவோம் அப்படின்னாரு. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು, ಇವ್ರು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. சோ குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர்.
ಸೊ ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. பகவானுக்கு வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு மிஷன் இருக்கு, மிஷன் இம்பாசிபிள். ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇದೆ. அந்த மிஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள்லாம் திரும்ப அவர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் அந்த மிஷன். ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಿಷನ್, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸೋದು. அந்த மிஷனை வந்துட்டு ஆப்ரேட் பண்றதுக்காக வரக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சிஐஏ ஏஜென்ட் தான் வந்து நம்ம ಆಚಾರ್ಯர்கள். ಸೊ ಈ ಮಿಷನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ. அவர் வந்து பகவானுடைய அந்த விருப்பத்தை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்காக அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ரிஸ்க் வந்துட்டு இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து எடுக்கிறாரு. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಈ ಇಷ್ಟವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கான ஒரு வேலை. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅಪಾಯಕರವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ. கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி கார்கில் போர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர் வந்து வந்தது இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையில. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತು. அந்த யுத்தத்துல இந்தியா ஜெயிச்சதுக்கு முக்கியமான ஒரு சோல்ஜர் இருக்கிறார். ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ பேர் வந்து ಅಭಿನಂದನ್ அப்படின்னு பேர். ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அது எப்படி அவர் வந்து இந்தியா ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து உதவுனாரு அப்படின்னா, ಹೇಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಬೇರಿ ಬಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, அவர் வந்து மிலிಟரியில சேர்ந்ததுல இருந்து 12 வருடம் அவருக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க, முஸ்லிமா எப்படி வந்து வாழணும்னு. ஒரு ஒரிஜினல் அவர் வந்து ஒரு நேச்சுரலா வந்து ஒரு இந்து, ஆனா எப்படி நேச்சுரலா ஒரு முஸ்லீம் மாதிரி வாழணும்னு சொல்லி 12 வருஷம் அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. உருதுலாம் பேசுவார் அவர். ಸೊ ಅವರು ಸೈನಿಕ ದಳದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಆದ್ರೂನು ಸಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಉರ್ದು ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. நீ போய் அங்க போய் பாகிஸ்தான் ஆர்மியில சேரணும், ஆர்மியில சேர்ந்து அந்த ஆர்மியோடைய சீக்ரெட்டா நமக்கு வந்துட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೈನಿಕ ದಳದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அவரும் அதே மாதிரி அவர் எல்லாரும் முஸ்லீம்னே நம்பினாங்க. அவர் வந்து அந்த ஆர்மியில சேர்ந்தாரு. ஆர்மியில வந்து அவருக்கு பெரிய போஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. அவர் சீக்கிரட்டா அங்க இருந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சதுனாலதான் அந்த கார்கில் போர்ல நம்மளால ஈஸியா வந்து பாகிஸ்தானை ஜெயிக்க முடிஞ்சது. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತಾನೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸೈನಿಕ ದಳದಲ್ಲೂ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೈನಿಕ ದಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇವರು ತುಂಬಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಬೇರಿ ಬಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ அந்த விஷயம் தெரிஞ்சு அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ಸೊ ಹೇಗೋ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு இந்தியா அவரை வந்து திரும்ப நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದವರು ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. இது ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஒரு குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள வந்து நம்மளெல்லாம் வந்து காப்பாத்தி திரும்ப வந்து பகவானுடைய லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்காக
அவர் இந்த அளவுக்கு வந்து ரிಸ್ಕ್ எடுக்கிறாரு. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಗಳು, ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂತ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಏನು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நம்ம கேட்கலாம், அப்படி ஒண்ணும் இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா ரிஸ்க் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. அவங்க வாட்டுக்கு ஒரு மடம் வச்சுக்கிறாங்க, நல்லா சாப்பிடுறாங்க, ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க, ஊரா வந்து கோயில் கோயிலா சுத்திக்கிறாங்க, சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ಸೊ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம வந்து ஜீசஸோடைய லைஃப்பை வந்து பார்க்கலாம். ஜீசஸ் என்ன பண்ணார்? அவர் வந்து பகவானை பத்தி வந்து பிரச்சாரம் பண்ணார். பட் அவர் பகவானை பத்தி பிரச்சாரம் பண்ணதுக்கு அங்க என்ன நடந்தது? அவரை வந்து சிலுவையில அறைஞ்சாங்க. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಜೀಸಸ್ ಅವರನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಒಂದು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿದ್ರು. அதே மாதிரி நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்துல ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அவரை வந்து என்ன செஞ்சாங்க? 22 மார்க்கெட் பிளேஸ்ல வச்சு அடிச்சாங்க. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 22 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು. எப்படி நீ வந்து இந்த ஹரிநாமத்தை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ಈ ಹರಿನಾಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. பிரபுபாதர் வந்து ரஷ்யாவுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக அவர் வந்து போயிருக்கும் போது, அப்போ ரஷ்யா வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி. அது உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சாதுலாம் போறது வந்து முடியாத காரியம், ಅರೆಸ್ಟ್ பண்ணிடுவாங்க. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಬಂದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸಾಧುಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. பிரபுபாதர் வந்து அங்க ரஷ்யாவுக்கு போயிருந்தாரு. அங்க வந்து ஒரு 2 நாள் இருந்தாரு. ரொம்ப சீக்கிரட்டா வந்து இருந்தாரு பிரபுபாதர். அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டெலிஜென்ட் போலீஸ்ன்றது ஒரு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட். அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது தெரிஞ்சிருச்சு, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சாது வந்து இங்க வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அவங்க அரெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. இப்போ பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா அங்க இருந்து கிளம்பி போனாரு. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ. 2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 2 ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸಾಧು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. அந்த கேப்ல வந்து பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாரு? தன்னுடைய பகவத்கீதா புக்கு ஒரு 2 புக்கு அங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்த ஒரு 2 பேர்கிட்ட அந்த புக்கை கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரு. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ 2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. அவங்க 2 பேரும் அந்த பகவத்கீதா புக்கை படிச்சு பயங்கரமா வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாங்க. இப்படி ஒரு புக்கை நாங்க எங்க வாழ்க்கையில படிச்சதே இல்லையே, இதுதான் வந்து இனிமே எங்களுக்கு லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த புக்கை ಕಂಪ್ಲೀಟಾ படிச்சிட்டாங்க. ಸೊ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಭಗವಂತ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ವೇ, ಇದೇ ಲೈಫ್ ಜೀವನವಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರು. அப்புறம் இந்த புக்கு எல்லாருக்குமே வந்து போய் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க, அதை சீக்கிரட்டா வந்துட்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்து ஒவ்வொரு பக்கமா ஜெராக்ஸ் எடுத்து அதை பைண்ட் பண்ணி அதை வந்து சீக்கிரட்டா வந்துட்டு எப்படி ஸ்மக்லிங் பண்றாங்களே அது மாதிரி பகவத்கீதா வந்துட்டு ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ பண்ற மாதிரி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க ರಷ್ಯಾக்குள்ள. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ತಲುಪೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರು
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆனா ஒரு வழி அது வந்து போலீஸ்க்கு தெரிஞ்சு அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೋ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. அதுக்கப்புறம் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டு பயங்கரமா வந்து டார்ச்சர் பண்ணாங்க. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. anyhow ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பக்தியை பிரச்சாரம் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல அவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு சுலபமான ஒரு காரியம் கிடையாது. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ஒண்ணு கர்மிகள் அவங்களும் வந்து நம்ம மேல பொறாமையா இருப்பாங்க. ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇರುತ್ತೆ. அப்புறம் அவங்கள யாரோ அதுல கொஞ்சம் பேரை கஷ்டப்பட்டு பக்தர்கள் ஆக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா வந்து பக்தர்களுக்குள்ளேயே பொறாமை வந்துடும். ಸೊ ಹೇಗೋ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಏನು ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ஸோ அந்த மாதிரி பக்தியை வந்து பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு அப்படிங்கிறவரு அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையவே வந்து பணயம் வைத்து அவர் வந்து பிரச்சாரம் பண்றாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஓகே, அந்த குரு சாஸ்திரங்கள்ல வந்து 4 விதமான குரு இருக்கிறாங்கன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. ಸೊ ಗುರುಗಳು 4 ವಿಧವಾದಂತ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. யாருக்கு தெரியும்? ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? யாருக்கும் தெரியாதா? சோ முதல் குரு வந்து பாத வர்த்தம பிரதக்ஷக குரு. யார் ஒருத்தர் நமக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை பாதையை முதல்ல நமக்கு வந்து காண்பித்து கொடுத்தார்களோ அவங்க நமக்கு முதல் குரு. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾದವರ್ತಮ ಪ್ರದಕ್ಷಕ ಗುರು. ಪಾದವರ್ತಮ ಪ್ರದಕ್ಷಕ ಗುರು ಅಂತ. அவர் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி இப்படி வந்து ஒரு கிருஷ்ணா பக்தி இருக்கு, இதுல வந்து ஒரு கிளாஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பகவத்கீதா இருக்கு, இந்த பகவத்கீதாவை படிங்க, இது உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும், இல்ல இங்க வந்து இஸ்கான் கோவில் இருக்கு, இந்த இஸ்கான் கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு எப்படியோ எங்கேயோ ஏதோ ஒரு மூலமா அந்த நபர் மூலமா நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சு நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்து பக்தர்களுடைய தொடர்புல வந்து நாம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம், பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அவர் மூலமா நமக்கு இந்த பக்தி கிடைச்சதுனால அவர் தான் நமக்கு முதல் குரு. ಸೊ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಗುರು ಯಾರಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಓದಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா இரண்டாவது குரு யாரு? இரண்டாவது குரு வந்து சீக்ஷா குரு அப்படின்னு பேரு. சீக்ஷணம் அதாவது வந்துட்டு நமக்கு வந்து அறிவுரை வழங்கக்கூடிய ஒரு குரு, அறிவுரை வழங்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு. ಸೊ ಎರಡನೆಯ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗುರು. இந்த சிக்ஷா குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து வெறுமனையே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கக்கூடியவரா மட்டும் இருக்கக்கூடாது. இந்த சிக்ஷா குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து உயர்ந்த அந்த நற்பண்புகளோட அவர் வந்து இருக்கணும். சிக்ஷா குரு அப்படிங்கிறவர் உயர்ந்த நல்ல குணங்கள் உள்ளவரா இருக்கணும். ಸೊ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ஜஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஏதோ கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனாலயே அவங்க நமக்கு வந்து சிக்ஷா குரு ஆயிட முடியாது.
ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. சிக்ஷா குரு அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து ஒரு நல்ல 100% வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டியா இருக்கணும். அதாவது வந்துட்டு எந்த விதமான அசூயை பொறாமை குணம் இல்லாம எல்லாருக்கு மேலேயுமே வந்துட்டு ஒரு நலன் விரும்பியா வந்து இருக்கணும். ಸೊ ಶಿಕ್ಷಾಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 100% ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನನೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಸೂಯೆನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು. வேற யாராவது வந்து ஒரு நல்லா பக்தி பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பக்தியை பார்த்து நமக்குள்ள வந்து பொறாமை வருது அப்படின்னு சொன்னா அப்போ நமக்கு வந்து அந்த ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುவா இருக்கிறதுக்கான ஒரு தகுதி இல்லைன்னு ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಬಂತು, ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. நமக்கு வந்துட்டு சில நேரம் நல்லா யாராவது வந்து சேவை பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன, இவங்க வந்து நம்மளோட நல்லா சேவை பண்றாங்களே, இவங்களுக்கு நம்மளோட பேர் நிறைய வந்துருமோ அப்படின்னு நினைச்சு அதை பார்த்து நம்ம வந்து பொறாமப்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு பக்தர் வந்து அந்த நிலைக்கு வந்து உயர்றதுக்கு தகுதி ಇಲ್ಲದவங்க. ಸೊ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ನಮ್ಗಿಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗಿಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಅಸೂಯೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கக்கூடிய ஒரு தகுதியை அந்த நபர் வந்து இழந்துடுறாரு. ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. தகுதியை இழந்துடுறாரு. ತಗುದಿನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. அதனால யாருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பொறாமை குணம் வந்து இருக்குதோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ಕ್ಲಾಸ್ எடுக்கிற வேலையை விட்டுறணும். ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ஏன்னா இந்த அறிவுரை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது எதுக்காக, அறிவுரை கொடுக்கறதுங்கிறது அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷமா முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த அறிவுரை நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. அப்ப அவர் முன்னாடி போறதே நமக்கு வந்து பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நமக்கு எப்படி வந்து அந்த அறிவுரை கொடுக்கக்கூடிய அந்த தகுதி வரும்? ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? அதனால அந்த மாதிரியான ஒரு குணம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்துட்டு மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்றதுக்கு தகுதி கிடையாது. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. சோ இது வந்து ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು அப்படிங்கிறவர் வந்து சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லிருக்குன்னா அவரு வந்து ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ, ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಾದವರು ಅಂತ. தீக்ஷா குரு அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு எந்த மாதிரியான நல்ல குணங்கள்லாம் இருக்கணுமோ அதே நல்ல குணங்கள் இந்த ಶಿಕ್ಷಾ குருவுக்கும் இருக்கணும். இருந்தா அவரை நம்ம ಶಿಕ್ಷಾ குருவா ஏத்துக்கலாம்.
ಸೊ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುವಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು. அந்த மாதிரி இல்லாம ஜஸ்ட் வெளிப்படையா மட்டும் சும்மா நல்லா சிரிச்சு ஹரே கிருஷ்ணா அதெல்லாம் நல்லா அப்படியே பவ்யமா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டுமே ஒரு தகுதி கிடையாது. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಭವ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಲ್ಲ. உண்மையிலேயே அவருடைய ஆள் மனதுல இருந்து அவர் ஒரு பொறாமை இல்லாதவரா இருக்கணும். எல்லார் மேலேயும் அன்புடையவரா இருக்கணும். அவர் நல்ல சாஸ்திர ஞானம் உள்ளவரா இருக்கணும். ನಿಜವಾಗ್ಲೂನು ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ ಅವ್ರೊಳಗಡೆ ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ದಿರ ಇರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು. அதுக்கப்புறமா மூணாவது குரு தீக்ஷா குரு. ಇದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು. இந்த தீக்ஷா குரு அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில. ಸೊ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. இந்த தீக்ஷா குரு அப்படிங்கிறவர் நமக்கு ஒரு இரண்டாவது பிறப்பை கொடுக்கிறார். ಸೊ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎರಡನೆಯ ಜನನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. முதல் பிறப்பு நமக்கு அப்பா ಅಮ್ಮ கொடுக்குறாங்க. ಮೊದಲನೆಯ ಜನನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೂಲಕ. இரண்டாவது பிறப்பு நமக்கு யார் கொடுக்குறா? ஆன்மீக குரு. அந்த வைதிக சடங்கு மூலமா நம்மளுக்கு இரண்டாவது பிறப்பு கொடுக்குறாரு. ಸೊ ಎರಡನೆಯ ಜನನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಮೂಲಕ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುವಿಂದ. அது எப்படி அது நமக்கு இரண்டாவது பிறப்பா சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆன்மீக குரு என்ன பண்றாரு, நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களையும் அவர் எடுத்துட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த தீட்சை தினத்துல இருந்து நமக்கு புதிதான இன்னொரு பிறப்பை நமக்கு கொடுக்கிறார். ಸೊ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ பாவங்களையும் எடுத்துட்டு நமக்கு புது பிறப்பு கொடுக்கிறார். ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. அந்த தீக்ஷா குரு அப்படிங்கிறவரு நமக்கு தீட்சை கொடுக்கக்கூடிய நேரத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, நான் உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் விடுவிச்சு நான் என்ன பண்றேன், உங்களை பகவானுக்கிட்ட கூட்டிட்டு போறதுக்கான ஒரு உறுதியை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி குரு நமக்கு ஒரு உறுதி கொடுக்குறாரு அந்த நேரத்துல. ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அந்த மாதிரி தீக்ஷா குரு நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, நம்மள ஆன்மீக உலகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு அவர் உறுதி கொடுக்குறாரு. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அது மாதிரி நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, தினமும் நம்ம கோவிலுக்கு போறோம், சாமி கும்பிடுறோம் அப்படின்னாலே நான் பக்தியா இருக்கேன், நான் பகவான் கிட்ட போயிருவேன்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ದಿನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಾರ್ದು. யாரு ஒருத்தர் குருவை சரணடையலையோ, யாரு ஒருத்தர் குரு முகமா தீட்சை எடுத்துக்கலையோ அவரை பகவான் அவருடைய லோகத்துக்குள்ள சேர்த்துக்க மாட்டார். ಯಾರು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಧಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಸೋದಿಲ್ಲ. அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோவில் இருக்கு, காஞ்சிபுரம் வரதராஜர். ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರದರಾಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾರೆ. ராஜா இல்ல, கோயில் பகவான். ಸಾರಿ, ವರದರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. அங்க வந்து திருக்கச்சி நம்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்தர் வந்து இருந்தார். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಕಚ್ಚರ್ ನಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. திருக்கச்சி நம்பி ತಿರುಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ அவர் வந்து பகவானுக்கு வந்துட்டு ஃபேன் விசிறி வீசுற சேவை வந்து பண்ணுவார். ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಮರ வீசுವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அவர் கூட வந்து பகவானே பேசுவார், வரதராஜர். ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ವರದರಾಜರು ಭಗವಂತನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. வரதராஜர் கேட்பார், அப்புறம் நம்பி ஊருக்குள்ள என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு, ஏதாவது கொஞ்சம் புரணி பேசுவோம் வா அப்படின்னு கூப்பிடுவார். ಸೊ ವರದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಂಬಿ ಊರೊಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಕಥೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் பகவானோட ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு பக்தர். ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ஸோ ஊருக்குள்ள வந்து யாருக்காவது பகவான் கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னு இருந்தா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரதராஜர்கிட்ட ஏதாவது இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಊರೊಳಗಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂನು ಈ ನಂಬಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವರದರಾಜರ ಹತ್ರ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அவரும் வந்து அவங்களுக்கு எல்லா ஆன்சரும் கேட்டு வந்து சொல்லுவார். ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. அப்புறம் ஒரு நாள் அவருக்கே ஒரு டவுட் வந்துச்சு, நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து கேட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம், நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு, ஏன் நம்ம டவுட்டை கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೇಳೋಣ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அவர் வந்து வரதராஜரை கேட்டாரு, நான் வைகுண்டம் போவனா, எனக்கு நீங்க வைகுண்டம் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பெருமாள்கிட்ட கேட்டாரு. ಸೊ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಂಬಿ ಭಕ್ತರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ವರದರಾಜರ ಹತ್ರ, ನಾನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಾ, ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. நான் வைகுண்டம் போவனா, என்னை நீங்க வைகுண்டம் அனுப்புவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு. ಸೊ ನಾನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಾ, ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதுக்கு வந்து பெருமாள் வந்து சொன்னாரு, இல்லையப்பா உன்னை எதுக்கு வைகுண்டம் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ವೇ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அவர் சாக்காட்டாரு, பெருமாளே என்ன பேசுறீங்க, டெய்லி உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு சேவை பண்றேன், சாமரா வீசுறேன், எனக்கு வைகுண்டம் கொடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅರೆ ಭಗವಂತ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಮರ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. நான் டெய்லி வந்து உங்களுக்கு சாமரம் வீசினேனே அப்படின்னு சொன்னாரு. ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಮರವನ್ನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೀಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதுக்கு பகவான், நானும் உங்க கூட தினமும் பேசினேனே அப்படின்னு. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀನು ಚಾಮರ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ ಅಂತ. அவ்வளவுதான், கணக்கு சரியா போச்சு அப்படின்ட்டாரு. ಸೊ ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಬ್ರದುನು ಅಂತ. அப்போ எனக்கு வைகுண்டம் கொடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு. ಸೊ ಈಗ ನಂಬಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதெல்லாம் யாரு வந்து குரு கிட்ட வந்து தீட்சை வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான்ப்பா, உனக்கு எதுக்கு அப்படின்னாரு பகவான். ಸೊ ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಿನಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ அதனால பகவான் வந்து ஒருத்தர் கூட நேரடியா பேசினா கூட, அவர் வந்து குரு கிட்ட தீட்சை வாங்கல அப்படின்னா அவரும் கூட மோட்சம் போக முடியாதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ
ಹತ್ರವಾದಂತ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಗುರು ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶರಣಾಗತಿ ಪಡೆದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அதனால ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடைந்து அவர்கிட்ட வந்து தீட்சை வாங்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருடைய கடமை. அதை பண்ணணும் அப்படின்னா தான் நம்ம வாழ்க்கை வந்து சக்சஸ் ஆகும். ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಸಹ. ஹம் தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து பேருக்கு பின்னாடி இந்த ரெட்டி அந்த ரெட்டின்லாம் வராது. அதுக்கப்புறமா ஒன்லி தாசா தாசி தான் வரும். ಸೊ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಆ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪದಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಸ ದಾಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. யாரும் வந்து டென்ஷன் ஏய் பிரபு எங்க ஜாதியை வந்து பேசிட்டாரு இனிமே ಸೊ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೇನು ನಂಬ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ஏனிங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு பௌதிக அடையாளம். அதை நம்ம விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஆன்மீக அடையாளத்தை வந்து எடுத்துக்கணும். ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ஓகே, இது வந்து இந்த 3வது குரு தீக்ஷா குரு. 4வது வந்து பஜன் குரு அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார். பஜன் குரு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய சாதனா, அதாவது இந்த ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து நல்லா ஆழமா ஜபிச்சு பகவானை எப்படி அந்த ஜபத்தின் மூலமா அடையிறது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குரு பஜன் குரு அப்படின்னு பேர். ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು 3 ಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. 4ನೆಯ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಜನ್ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹರಿನಾಮವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಗುರುಗಳು. இந்த குரு வந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு இல்லை. இவரும் வந்து தீக்ஷா குருவுக்கு இணையான ஒரு குரு. ஏன்னா இவரும் ஆன்மீகத்துல அந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர். அதாவது பகவானோட நெருக்கமான ஒரு உணர்வு நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். ಸೊ ಈ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಗುರುಗಳಲ್ಲ. ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುವಿನಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತವರು. ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರುಗಳು. இப்போ நானும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜபம் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு வந்து சொல்லி கொடுக்கலாம். அப்ப நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து உங்களுடைய பஜன் குரு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹರಿನಾಮವನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಭಜನ್ ಗುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. பஜன குரு அப்படின்னு சொன்னா யாரு ஒருத்தர் தன்னுடைய பஜன் மூலமா பகவானை வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாரோ அவர் தான் ரியலான பஜன் குரு. ಭಜನ್ ಗುರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಭಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತವನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಜನ್ ಗುರು ಅಂತ. இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இப்படி ஜெபம் பண்ணணும் அப்படி ஜெபம் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். ஆனா அதுக்காக நான் வந்து பகவானை நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணிருக்கிறேனா பார்த்திருக்கிறேனா கிடையாது. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಪವನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಿದೀನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பல குரு இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாரையுமே நம்ம வந்து சரியான ஒரு ஞானத்தோட அவங்கள வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து வெற்றி அடையும். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ 4 ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಧಾಮವನ್ನ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ. யாரு ஒருவரையும் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு சிக்ஷா குருவாவோ இல்ல ஒரு தீக்ஷா குருவாவோ இல்ல பஜன குருவாவோ தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஞானத்தை யூஸ் பண்ணி சரியா அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம அவங்க கிட்ட வந்து சரணடையணும். ನಾವು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಆಗ್ಲಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಜನ್ ಗುರು ಆಗ್ಲಿ,
ಅವರು ಎಂತಹವರು, ಅವರ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನಂತರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. அப்படி இல்லாம ரொம்ப சென்டிமெண்டா வந்துட்டு நம்ம வந்து இவரு அவருன்னு சொல்லி நம்ம யாரோ ஒருத்தரை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதனால நம்ம வெற்றி அடைய மாட்டோம். ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವರು ನಮ್ ಗುರು ಅವರು ನಮ್ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சென்டிமெண்டா வந்து நம்ம யாரோ ஒருத்தரை வந்து அப்படி ஒரு குருவா ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதனால என்ன ஆகும்னா அவங்களுடைய அந்த உண்மையான ஒரு நிலை என்னன்னு தெரியாம நம்ம தப்பா தேர்ந்தெடுத்ததுனால நம்ம இலக்கை அடைய முடியாம போயிடும். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. இப்போ ஒரு ஏணிப்படி இருக்கு, லேடர் இருக்கு. அந்த லேடர் வந்து ஒரு 5 feet லேடர் அப்படின்னு சொன்னா அந்த 5 feet லேடர் நான் எடுத்து வச்சுட்டு நான் வந்து 50 feet வந்து என்னால ஏற முடியும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அப்படின்னா அது என்னுடைய ஒரு முட்டாள்தனம். ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಲ್ಯಾಡರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಏರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಏರೋದಕ್ಕೆ? அந்த 5 அடி லேடரை எடுத்துட்டு 50 அடி நான் ஏறுவேன்னு நினைக்கிறது என்னுடைய தப்பான ஒரு எண்ணம், அது என்னுடைய முட்டாள்தனம். ಸೊ ನಾನು 5 ಅಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ 50 ಅಡಿ ಏರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು அறிவு. அதனால நம்ம வேற யாரையும் குறை சொல்லி வந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம தான் அந்த ஏணியை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் எந்த இலக்கு அடையணும் அந்த இலக்கை அடையிறதுக்கு இந்த ஏணி வந்து பொருத்தமானதா அப்படின்னு நம்ம தான் நம்ம அறிவை வச்சு யோசிக்கணும். ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಅಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 50 ಅಡಿ ಏರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕನ್ನ ನಂಬಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದೀವಲ್ವಾ, ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. அதனால எதுக்காக இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம குருவை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன்னா அவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர். ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ஏன்னா அந்த குரு அப்படிங்கிறவர்கிட்ட இருந்துதான் நம்மளுடைய இன்னொரு வாழ்க்கை வந்து ஆரம்பிக்குது. அப்போ அந்த குரு அப்படிங்கிறவரை வந்து இப்ப நான் சொன்ன இந்த 4 குருமே அதுல யாரா இருந்தாலும் அதுல நம்ம அந்த ஒரு நபரை தப்பா நம்ம தேர்ந்தெடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய மொத்த வாழ்க்கையுமே வந்து தவறான ஒரு பாதையில வந்து போயிடும். ಸೊ ಈ ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದನೇ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಇವರನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ அதனால இந்த குரு பூர்ணிமா நாள்ல உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சரியான ஒரு வழிகாட்டி ஒரு சரியான குரு எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே மூல குருவா இருக்கக்கூடிய வியாசதேவர்கிட்ட நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிறோம். ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಒಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ವ್ಯಾಸದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮೂಲ ಗುರುಗಳಾದಂತ ವ್ಯಾಸದೇವರದೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತುಗಳು இருந்தா சொல்லலாம். ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ.
சொல்லுங்க மேடம். இன்னைக்கு குரு பூர்ணிமா தினத்துல குருவை பத்தி கேட்டதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அது என்னுடைய குரு ராமானுஜரை பத்தி நீங்க சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்ஸ் குரு. தேங்க்ஸ். ஹரே வேற கிருஷ்ண பிரபுஜி. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குங்க பிரபுஜி. இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா, சிக்ஷா குரு வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்டோ இல்ல அவங்க கத்து கொடுக்கறவங்கள பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது, அப்படி இருந்தா அவங்க வந்து குருவுக்கான அருகதை எடுத்துறாங்க அப்படின்னு. அது ஓகே பிரபுஜி. இப்போ வந்து அவங்க கத்து கொடுக்கறவங்க அவங்கள விட நல்லா பயிற்சி பண்றாங்க, நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு பயிற்சி பண்ணலையே, நம்மளும் இன்னும் நல்லா பயிற்சி பண்ணணும். நம்ம சொல்லி கொடுக்கறவங்க கத்துக்கிறவங்களே இவ்வளவு பயிற்சி பண்ணும் போது கத்து கொடுக்கறவங்க நம்ம வந்து இவ்வளவு கம்மியா பண்றோமே, நம்மளும் இன்னும் நல்லா பயிற்சி பண்ணணும், அவங்கள பார்த்து இன்னும் மோட்டிவேட்டடா ஃபீல் பண்ணும்போது அதுவும் பொறாமையா பிரபுஜி. அது பொறாம கிடையாது, அது வந்து அது மோட்டிவேஷன் தான் இல்லைங்களா? அது ஜென்யூனா அவங்களுடைய இதை அவங்க ஒத்துக்கிட்டு அவங்க தங்களை வந்து முன்னேற்றணும்னு தானே நினைக்கிறாங்க. ஓகே, அது தப்பு இல்லை இல்லைங்களா பிரபுஜி? தப்பு இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரி கிருஷ்ண. வேற ஏதாவது? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த நாலாவதா சொன்னீங்களா பிரபு, பஜன் குரு, அவரோட ரோல் என்ன பிரபு? ஆக்சுவலா அதை கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. அவர் வந்து நம்மளுடைய சாதனாவை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு உதவக்கூடியவர். எப்படி வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபத்தை சிறப்பா பண்றது அப்படிங்கிறது, சில நேரத்துல இது நமக்கு தீக்ஷா குருவே இதே ரோலை நமக்கு பிளே பண்ணலாம். சில நேரத்துல அந்த மாதிரி இல்லாத பட்சத்துல அதுக்குன்னு ஒரு குரு நமக்கு கிடைக்கலாம். இதுக்கு சாஸ்திரத்துல யாராவது எக்ஸாம்பிள் இருக்காங்களா பிரபு? எதுக்கு? இந்த பஜன் குருவுக்கு இருக்கிறாங்கல்ல. இப்போ வந்து நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்திலேயே வந்து யார், ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ், அவருக்கு தீக்ஷா குரு வேற. அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து இந்த மாதிரி இன்னொரு குரு கிட்ட வந்து பாபாஜி தீட்சை எடுத்துக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து எப்படி ஜபம் பண்றதுங்கிறத இன்னும் நல்லா கத்துக்கிட்டு அவர் வந்து அந்த மாதிரி நல்லா பஜன் பண்ணாரு. ஸோ அவர் சொல்லலாம். அது மாதிரி வந்துட்டு கௌர் கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் சொல்லலாம். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு தீக்ஷா குரு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பஜனை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குரு வேற ஒருத்தவங்களா இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து எல்லா நேரத்திலையும் இப்படித்தான், அதாவது ஒரே குரு எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்கன்ற மாதிரி வந்து இருக்காது. அதுதான் நம்ம ராமானுஜருடைய வாழ்க்கையிலே பார்ப்போம். அவர் ஒன்னொன்னும் ஒரு குரு கிட்ட கத்துக்கிறாரு. அவர் வந்து மந்திரம் ஒருத்தர்கிட்ட வாங்குறாரு, மந்திரார்த்தம் ஒருத்தர்கிட்ட வாங்குறாரு, அப்புறமா வந்துட்டு ஆழ்வார்கள் பாசுரங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறாரு, அது மாதிரி ராமாயணம் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறாரு. ஸோ ஒன்னொன்னு ஒருத்தர் இருந்து கத்துக்கிறாரு. அந்த மாதிரிதான் சில நேரத்துல ஒரே ஆச்சாரியர்கிட்ட எல்லாமே கிடைக்கலாம். இப்போ சிலருக்கு வந்து ஒரே குரு அவரே வந்து அவங்களுக்கு பக்தியை வந்து காமிச்சு கொடுத்தவங்களா இருக்கலாம், வழிகாட்டினவங்களா இருக்கலாம், அவரே தீட்சையும் கொடுத்துருக்கலாம், அவரே அவங்களுக்கு எப்படி சாதனா பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம். அது அவங்களுக்கு பாக்கியம், எல்லாமே ஒருத்தராகவே வந்து கிடைச்சிருக்காங்க. ஆனா நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நீங்க சொன்னது உண்மைதான் பிரபுஜி. நான் ராமானுஜர் தீட்சை எடுத்திருந்தேன். அடியன் ராமானுஜதாசங்கிற பேர் வாங்கினேன். ஆனாலும் கூட இஸ்கான்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த நாம ஜபங்கள் இதை பத்தின 18 நாள்ல உள்ள பகவத்கீதையோட அற்புதங்கள் இதெல்லாம் நான் படிச்சுட்டேன். இப்ப பாசுரம் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஒன்னொன்னா என்ன மகான் முன்னேற்றி வர அடுத்து இந்த குருவோட ஒரு உபதேசமும் உங்களுடைய ஒரு அனுகிரகம் தான் எங்களுக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கு பிரபுஜி. தேங்க்ஸ் பிரபுஜி. நன்றி. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இல்ல கருத்துக்கள்? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? No? Okay. Thank you very much. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வகுப்புல சந்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி அனேக் நமஸ்காரம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.